So, very good afternoon to good morning to all of you. Very good morning. Today, ఈరోజు మనం జాబ్ సీక్వెన్సింగ్ విత్ డెడ్ లైన్స్ అనే ప్రాబ్లమ్ని చెక్ చేద్దాం. సో ఓకే, జాబ్ సీక్వెన్సింగ్ విత్ డెడ్ లైన్స్. లెట్ us check that particular problem. So what is that particular problem and how the problem is being evaluated? Let us have a look here. Already I have given the introductory part for job sequencing and deadlines. So while a sequence of jobs, many number of jobs will be there, and how those jobs are supposed to be performed by single machine. ఒకే ఒక మిషన్ తోటి నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ ని పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది. So this is the point where exactly we have to consider. So therefore, you are given by n number of jobs, and the jobs will be named as J1, J2, J3, and so on Jn. So these are the number of jobs. So therefore, each job has associated with two different conditions. Number one is each job must be finished within this particular deadline. And if you finish on or before the deadline, you may get this amount as a profit. D1, D2, D2, D3, and so on, Dn will be associated with the deadlines. And if you finish a particular job with this particular deadline, then you will get this amount of profit here. This profit will be gets occurred to you. Then, how could you get the profit here? For any job I, where I will be, so where 1 is less than or equal to I is less than or equal to n, because n number of jobs are there with us. So where any job for I will be get the profit to Pi, will be earned the profit to Pi if and only if the job is being completed by its deadline. Okay, the job will be completed by its deadline. This is the condition. This is the objective function here. To complete a particular job, one process, only one process or one machine or one person will be available, not more than one particular person. If you have many number of people or many number of machines, there is no importance of this particular problem. You do have only one particular person or one particular machine will be available, and that machine will be considered only one unit of time for a particular job. ఒక్కొక్క జాబ్ పర్ఫామ్ చేయడానికి ఒక్క మిషనే ఉంది ఆర్ ఒక్క పర్సనే ఉన్నారు పర్ఫామ్ చేయడానికి. సో ఒక జాబ్ ఫినిష్ చేయడానికి ఆయనకి 1 యూనిట్ ఆఫ్ టైం లేదు, ఆ మిషన్ కి 1 యూనిట్ ఆఫ్ టైం పడుతుంది. ఓకే, then the problem చేసేటప్పుడు క్యాపిటల్ J will be taken into consideration. J will be the number of jobs which are being completed within the deadlines. Deadlines లోపల ఆ డెడ్లైన్ లోపల కంప్లీట్ అయితే ఈ J అనే సెట్ లోకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ J will be equal to initially it is 5, nothing is there, అంటే ప్రాబ్లం ఇంకా ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వడం. కాసేపటికి ఫస్ట్ జాబ్ కంప్లీట్ అయిందని చెప్పేసి అనుకుందాం. జాబ్ 1 కంప్లీట్ అయితే J లోకి, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 5 1 particular job will be entered into J, అంటే ఫస్ట్ 1 జాబ్ అయిపోయింది. కాసేపటికి రెండో జాబ్ కూడా అయిపోయింది అనుకుందాం. సో ఇట్ కుడ్ బి సో ఇంక్రీజ్ J1, సో J2, 2 జాబ్లు అయిపోయినట్టుగా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఈ విధంగా ఈ J అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే elements of J will be gets added if a proper job will be completed within its deadline. మరి వచ్చిన తర్వాత after completion of your entire algorithm, what exactly the output of your job sequencing with the deadlines is? This is the output. The output is, so దీనికి అసోసియేటెడ్ గా ఏదో ప్రాఫిట్ ఉంటుంది. ఈ రెండింటికంటే J1 కి J2 కి అసోసియేటెడ్ గా ఏవో ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి. సో ప్రాఫిట్ ఆఫ్ J1 that is P1 plus profit of J2 that is P2, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ ఏ వాల్యూ అయితే వస్తుందో సో ఆ వాల్యూ అవుట్పుట్ అవుతుంది.
ఇస్ ది అవుట్పుట్. అయితే ఈ అవుట్పుట్ ఎలా ఉండాలి, ఈ అవుట్పుట్ ఏ టైప్ లో ఉండాలి అంటే దిస్ అవుట్పుట్ మస్ట్ బి మ్యాక్సిమైజ్డ్ ఫామ్. దిస్ అవుట్పుట్ మస్ట్ బి మ్యాక్సిమైజ్డ్ ఫామ్. మ్యాక్సిమం అయి ఉండాలి, మినిమం అయి ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదు, మ్యాక్సిమం అయి ఉండాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది యాక్చువల్ ప్రాబ్లం. సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాబ్. అక్కడ ఇవ్వడానికి డెడ్ లైన్ 1, 2, 3, 4, 5 ఇస్తారు. బట్ ఏ జాబ్ తీసుకున్నా J1 కానీ J2 కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ JI, ఈ JI తీసుకున్నట్లయితే ఈ JI కంప్లీట్ అవ్వడానికి పట్టే టైం ఎంత అంటే 1 యూనిట్ ఆఫ్ టైం, 1 యూనిట్ ఆఫ్ టైం, అంతకంటే ఎక్కువ పట్టదు. డెడ్ లైన్ అంటే he may be wait or he may not be wait for some time. Okay, he may be wait or may not be wait for some time. Okay, so 1 minute please. So that is the specific problem. It could be solved by using greedy method. అంటే మినిమైజేషన్ ప్రాబ్లమా మాక్సిమైజేషన్ ప్రాబ్లమా తెలిసిపోయింది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సో కండిషన్స్, కన్స్ట్రైంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. కన్స్ట్రైంట్స్ కూడా మన దగ్గర క్లారిటీ ఉంది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లం చేయాలి. అండ్ అల్గోరిథం కూడాను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినట్టున్నాం. దిస్ ఇస్ ది అల్గోరిథం యాక్చువల్లీ. This is the complete algorithm. So it is very much precise algorithm. So knapsack లో అబ్జర్వ్ చేశాను, మీకు చాలా ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్ వచ్చినట్లుంది. ఓకే, knapsack మనం ఫిజికల్ గా కాలేజీలో కలుసుకున్నప్పుడు క్లారిటీ ఇస్తాను. సో వీటిని ఒకసారి గమనించండి. సో హియర్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ జాబ్ J, the element J, the set J will be empty in the beginning before going to start the work. So if all jobs will be completed within within their deadlines, you have to join or make a union of J with the job I. Okay, ith job ni dantlo union chestaru. So ikkada okasari gamaninchiనట్లయితే మనకి ఇక్కడ deadline of J1 is 2, deadline of J2 is 1, deadline of this one J3 is 3, and it is 2 and it is 1. ఇక్కడ మీనింగ్ ఏమంటే ఈ J1 కానివ్వండి, J2 కానివ్వండి, J3 కానివ్వండి, ఎన్ని జాబ్స్ అయినా తీసుకోండి, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ యూ కెన్ కన్సిడర్ హియర్. ఆల్ దీస్ జాబ్స్, టు కంప్లీట్ ఆల్ దీస్ జాబ్స్, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆల్, టు కంప్లీట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాబ్ ఇట్ కుడ్ బి టేకెన్ 1 యూనిట్ ఆఫ్ టైం. ఒకే ఒక యూనిట్ పడుతుంది. ఆ యూనిట్ అనేది నిమిషం అనుకుంటారా, గంట అనుకుంటారా, లేకపోతే ఒక రోజు అనుకుంటారా, అది మీ ఇష్టం. ఓకే, 1 యూనిట్ ఆఫ్ టైం పడుతుంది. ఏ తీసుకున్నా కానీ, ఏ జాబ్ తీసుకున్నా కానీ 1 యూనిట్ ఆఫ్ టైం పడుతుంది. కానీ ఈ 2, 1, 3, 2, 1 ఇవేంటి, డెడ్ లైన్స్ ఏంటి అంటే సూన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది shopkeeper or somewhere else to perform this job. So soon enter into that particular queue. All these fellows are available, and the job 1 person has told that yes, no problem, I could wait for 2 hours. 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ టైం, నేను 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ టైం వెయిట్ చేస్తాను, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, నాకంటే ముందు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళకి పర్ఫామ్ చేయండి. ఈయనేం చెప్తున్నాడు, ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ పర్వాలేదు, నేను 3 యూనిట్స్ ఆఫ్ టైం వెయిట్ చేస్తాను, సో నాకంటే ముందు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళని పర్ఫామ్ చేసి పంపించండి. నేను 3 గంటలు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్స్ అనుకున్నట్లయితే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవర్స్, సో ఐఎమ్ నాట్ వెయిట్ ఫర్ మోర్ దాన్ 3 hours, జాబ్ 3. ఓకే, ఐ కెనాట్ వెయిట్ మోర్ దాన్ 1 hour. సో వచ్చేలాగానే నా జాబ్ని పర్ఫామ్ చేయడమే, అలాగనే సో వచ్చేలాగానే నా జాబ్ పర్ఫామ్ చేయడమే, ఆ విధంగా అనమాట. అయితే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం డెడ్ లైన్ ఎంత, సో డి మ్యాక్స్ డెడ్ లైన్ మ్యాక్సిమం ఎంత, డెడ్ లైన్ మ్యాక్సిమం ఈక్వల్ టు 3 యూనిట్స్ ఆఫ్ టైం. అంటే మీకు ఎన్ని స్లాట్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర, నెంబర్ ఆఫ్ స్లాట్స్ ఎన్ని, 0 to 1 ఒక స్లాటు, అలాగనే 1 to 2 రెండో స్లాటు, 2 to 3 మూడో స్లాట్. అంటే ఇది ఒక అవర్.
So this is 1 hour, this is another hour, will be equal to 1 hour, will be equal to second hour, will be equal to third hour. సో ఈ లోపల ఒక జాబ్ సింగిల్ జాబ్ని కంప్లీట్ చేయగలం, ఈ లోపల రెండవ జాబ్ని కంప్లీట్ చేయగలం, సెకండ్ జాబ్ని, ఇది ఫస్ట్ జాబ్ని కంప్లీట్ చేయగలం, దీన్ని సెకండ్ జాబ్ని కంప్లీట్ చేయగలం, ఇక్కడ థర్డ్ జాబ్, ఆ జాబ్ ఏదైనా మనకు సంబంధం లేదు, థర్డ్ జాబ్ని కంప్లీట్ చేయగలం. అంటే మనకి మాక్సిమం డెడ్ లైన్ ఎంత ఉంది, 3 యూనిట్స్ ఆఫ్ టైం ఉంది. కాబట్టి మీరు ఎన్ని కంప్లీట్ చేయగలరు, 3 జాబులు మాత్రమే కంప్లీట్ చేయగలరు, మిగతా 2 చేయటానికి కుదరదు, మిగతా 2 చేయటానికి కుదరదు. అయితే ఈ జాబ్ సీక్వెన్సింగ్ విత్ డెడ్ లైన్స్ ఏమి సజెస్ట్ చేస్తుంది, వాట్ ఈస్ ది suggestion which would be given to you is, before going to start our work, arrange the order, the sequence, in what sequence you are supposed to perform the work. ఏ సీక్వెన్స్ లో మీరు వర్క్ పర్ఫామ్ చేయాలో ముందుగా అరేంజ్ చేసుకోమని చెప్తుంది. అంటే 0 to 1 ఒక స్లాట్ ఉందని చెప్పాం, ఇక్కడ ఏ జాబ్ను అలాట్ చేస్తారు. అలాగనే 1 to 2 ఇంకొక స్లాట్ ఉందని చెప్పారు, ఇక్కడ ఏ జాబ్ను అలాట్ చేస్తే ఫినిష్ అవుతుంది. అలాగనే 2 to 3 ఇంకొకటి ఉంది, ఇక్కడ ఏ జాబ్ను అలాట్ చేయాలి. టైం బీయింగ్ నేను వేగ్గా వేస్తున్నాను, చాలా వేగ్గా వేస్తున్నాను. వేగ్గా అంటే అది కరెక్టో కాదో ఎక్స్ప్లెనేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నాను. డోంట్ జస్ట్ లిజన్, డోంట్ డూ ఎనీథింగ్. సో హియర్ 0 to 1 జాబ్ 2ని కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పేసి ఫిక్స్ చేసుకున్నాను. అలాగనే 1 to 2 అంటే ఫస్ట్ అవర్ అయిపోయింది, రెండో అవర్లో జాబ్ 1 ఫినిష్ చేద్దామని చెప్పేసి ఫిక్స్ అయ్యాడు. మూడో అవర్లో హి మే బి పర్ఫార్మ్ జాబ్ 3, మూడో జాబ్ని ఫినిష్ చేద్దామని చెప్పేసి ఫిక్స్ అయ్యాడు. మరి మన దగ్గర డెడ్ లైన్స్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా, లేవు. కాబట్టి దెన్ వాట్ అబౌట్ జాబ్ 4 అండ్ జాబ్ 5, దే ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు కన్సిడర్డ్. వాటిని రిజెక్ట్ చేయడమే, బాబు నేను చేయలేను, వెళ్ళండి. ఓకే, సో ఈ విధంగా. సో ఇప్పుడు ఇలా చేసినప్పుడు జాబ్ 2కి ఇదంతా ప్రాఫిట్ అంతా 100. సో తర్వాత జాబ్ 1కి ప్రాఫిట్ అంతా 60, జాబ్ 3కి ప్రాఫిట్ అంతా 20. ఓకే, 20. సో మొత్తం కలిపితే 180 ఇస్ ది ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ వన్. దీన్ని మనం ఫ్యూచర్ లో చేయబోతున్నాం, ఎలా చేయాలనేది చేయబోతున్నాం. ఈ విధంగా మనం ప్రాసెస్ ని ఫినిష్ చేస్తాం. అయితే ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం చేయడానికి, ఇఫ్ యు వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ దిస్ హోల్ ప్రాసెస్, గ్రీడీ మెథడ్ ఒకటి ఆల్వేస్ సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. గ్రీడీలో మనం చెప్పిన మాట ఏమంటే, టు పర్ఫార్మ్ ది గ్రీడీ మెథడ్ ఇట్ కుడ్ బి టేకెన్ బిగ్ ఆఫ్ n ప్లస్ n log n అని చెప్పాము. లాగ్ బేస్ టు n దేనికి వాడతామండి, సార్టింగ్ కోసం వాడతాం. దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ సార్టింగ్. మరి n దేని కోసం వాడతాం, గ్రీడీని పర్ఫార్మ్ చేయడం కోసం వాడతాం. కాబట్టి కంపల్సరీ ఇన్స్టెన్స్ మొత్తాన్ని కూడాను కంపల్సరీ సార్ట్ చేయాల్సిందే. ఆ సార్టింగ్ అనేది ఎలా చేస్తారు అంటే, బేస్డ్ ఆన్ 1 కీ. ఇక్కడ మనకి 3 కీస్ ఉన్నాయి, జాబ్ ఒకటి ఉంది, డెడ్ లైన్స్ ఒకటి ఉంది, ప్రాఫిట్ ఒకటి ఉంది. ఏ కీతో చేయాలనేది డిసైడ్ చేసుకోవాలి మనం ముందు. సో యాజ్ ఫార్ యాజ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ కన్సర్న్, వాట్ ఈస్ ది expected output? Maximum profit. Expected output is maximum profit. అంటే మన కాన్సంట్రేషన్ మొత్తం కూడాను ప్రాఫిట్ అనే కీ మీద ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు పే అటెన్షన్ టు ది ప్రాఫిట్ యాజ్ ది కీ. కాబట్టి కీని బేస్ చేసుకొని మాక్సిమం ప్రాఫిట్ అంటున్నారు. కాబట్టి డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో నేను ముందు పర్ఫామ్ చేయాలి. అంటే ఇన్స్టెన్స్ మొత్తాన్ని కూడాను ప్రాఫిట్ను బేస్ చేసుకొని చేయాలి. So let me go to next slide, then you could understand. You can see this is the problem which we have given. Number of jobs are 5. Deadlines will be, these are the deadlines for each and every job which are associated, and these are the profits if you finish so-called job within the stipulated deadline. మనకి ఇచ్చిన డెడ్లైన్స్ మొత్తం కూడాను ఇవన్నీ 2, 1, 3, 2, 1 అని ఇచ్చారు ప్రతి జాబ్ కి. జాబ్ 1 ఫినిష్ చేస్తే 60 అని, జాబ్ 2 ఫినిష్ చేస్తే 100. ఇట్లా మనకి డిఫరెంట్ ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి. అయితే ఇక్కడ బేసిక్ గ్రీడీ మెథడ్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, సార్ట్ చేయాలి. కంపల్సరీ సార్ట్ అనే ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయవలసిందే.
ఒకవేళ సార్ట్ ఆపరేషన్ ఇన్వాల్వ్ లేకపోయినట్లయితే గ్రీడీ వెదర్ అవుట్పుట్ బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ వచ్చేది, లీనియర్ లో ఉండేది. కానీ ఇక్కడ సార్ట్ అనేది కంపల్సరీ అవసరం అవుతుంది. కాబట్టి ఎలా చేయాలి సార్ట్? ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఎందుకు డిసెండింగ్ ఆర్డర్? వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మ్యాక్సిమైజ్డ్ ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమం రావాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఇది డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో చేయాలి. మరి దేన్ని బేస్ చేసుకొని చేయాలి? ప్రాఫిట్స్ బేస్ చేసుకొని చేయాలి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రాఫిట్స్ యూ హ్యావ్ టు సార్ట్ ది ఎంటైర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఇలా సార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయవలసిన విషయం, ప్రాఫిట్ ను మాత్రమే దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ప్రాఫిట్ ను మాత్రమే దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ట్రై టు రిమెంబర్ ఓన్లీ ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉందా లేదా? ఎస్. 100, 60, 40, 20, 20. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఈ 100 దేనికి సంబంధించింది? ఒరిజినల్ ప్రాబ్లం లో జాబ్ 2 కి సంబంధించింది. దీని డెడ్లైన్ అంతా 1. జాబ్ 2 అండ్ 1. 60 దేనికి సంబంధించింది? జాబ్ 1 సంబంధించింది. దీని డెడ్లైన్ అంతా 2. సో జాబ్ 1, 2. 40 దేనికి సంబంధించింది? సో జాబ్ 4 కి సంబంధించింది అండ్ డెడ్లైన్ ఈక్వల్ టు 2. సో జాబ్ 4, 2. మరి 20 దేనికి సంబంధించింది? 2 ఉన్నాయి 20s మన దగ్గర. ఒకటి జాబ్ 3, రెండోది జాబ్ 5. మనం జాబ్ 3 అంటే 2 వాల్యూస్ ఈక్వల్ గా ఉంటే దాన్ని FCFS, ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్డ్ బేసిస్ లో వెళ్ళిపోతాం. ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్డ్ బేసిస్ లో వెళ్ళిపోతాం. సో ఫస్ట్ వచ్చింది ఏంటి? జాబ్ 3 కదా. ఎస్, జాబ్ 3 అండ్ ఇట్స్ అసోసియేటెడ్ డెడ్లైన్ ఇస్ దిస్ వన్. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దిస్ వన్. చివరి 20 జాబ్ 5 ఫాలోడ్ బై 1. సో కాబట్టి ఇలా తీసేస్తాం. ఇక్కడ నేను సపరేట్ గా, ప్రీవియస్ గా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు కాబట్టి సపరేట్ గా ఇంకొక ఫీల్డ్ యాడ్ చేశాను. ఆ ఫీల్డ్ పేరు ఏంటంటే ఇండెక్స్. సో ఇండెక్స్ ఏ జాబ్ ను కన్సిడర్ చేయాలంటే ఇండెక్స్ 1 లో ఉన్న జాబ్ అని అర్థం. ఇండెక్స్ 1 లో ఏముంది? జాబ్ 2 ఉంది. సో అంటే ఈ ఇన్స్టెన్స్ ని, ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ ని కన్సిడర్ చేసి ఫిట్ అవుతుందని చెక్ చేస్తాం. ఇది ఒకవేళ కాలేదనుకోండి, రిజెక్ట్ అయింది అనుకోండి, దెన్ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ అండ్ సో ఆన్. ఓకే, అందుకని ఇండెక్స్ అని ఈ సపరేట్ కాలం ని యాడ్ చేసి కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్, స్టెప్ 1 has been completed. Number 1 step complete అయిపోయింది. Okay, you are looking forward on only profits. You have to sort the entire instance on profits only. ముందు ప్రాఫిట్ ని డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో సార్ట్ అవుట్ చేసి ఆ తర్వాత డెడ్ లైన్స్, జాబ్స్ అనేవి అసోసియేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ కి సంబంధించిన వాల్యూస్ మొత్తానికి మనం అక్కడ ప్లాటప్ చేసుకోవాలి, అక్కడ వేసుకుంటున్నాం. Then what is the step number 2? Step number 2 is find the maximum deadline. What is the maximum deadline out of all this? ఉన్నవాటన్నిటిలో maximum deadline ఏముంది ఇక్కడ? Maximum deadline is, let me arrange this one then you could understand. Maximum deadline can be 3. This is the maximum deadline. But a maximum deadline could be 3. Maximum deadline 3 ఉన్నప్పుడు how many number of time slots could be there? Only 3 time slots can be available. Okay, so 3 time slots మాత్రమే ఉన్నాయి. అవి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉన్నాయి? సో 0 to 1 ఒక టైం స్లాట్ అయితే, 1 to 2 రెండో టైం స్లాట్ అయితే, 2 to 3 మూడో టైం స్లాట్. సో అంటే ఈ ప్లేస్ లో ఒక జాబ్ ని రన్ చేయగలరు, ఈ ప్లేస్ లో మరొక జాబ్ రన్ చేయగలరు, ఈ ప్లేస్ లో ఇంకొక జాబ్ రన్ చేయగలరు. After third deadline, you don't have any further deadlines with you, so you cannot complete. You may చేయలేరు. So then next step ఏంటి? అల్గోరిథం లో ఇనిషియలైజ్ j equal to 5. అంటే ఒక్క జాబ్ కూడా ఇంతవరకు కన్సిడర్ చేయలేదు. నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై, ఇక్కడ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ టేబుల్ కే మీకు 7 మార్క్స్ అయితే 7, 10 మార్క్స్ అయితే 10 వస్తాయి. ఈ టేబుల్ రాయటం చేత కాకపోతే మీరు ఏమీ చేయలేరు. ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో j ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్లీ ఇట్ ఈస్ 5. ఎస్, నో జాబ్ ఈస్ దేర్. మరి స్లాట్స్ ఏమైనా అసైన్ చేశారు ఇంతవరకు? ఒక జాబ్ కూడా స్లాట్ ఏమైనా అసైన్ చేస్తారు? చేయడానికి కుదరదు కాబట్టి నో జాబ్ ఈస్ బీన్ టేకెన్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్. నౌ so after getting starting in descending order based on the profits,
ప్రాఫిట్స్ ని బేస్ చేసుకొని సార్ట్ ఆర్డర్ లో వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఓకే, సార్ట్ ఆర్డర్ లో వచ్చేసిన తర్వాత దీన్ని మొత్తాన్ని అరెస్ట్ చేస్తే మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం. సో మాక్సిమం డెడ్ లైన్ ఇది కాబట్టి దీన్ని తీసుకుందాం. సార్ట్ ఆర్డర్ లో వచ్చేసిన తర్వాత ఇండెక్స్ 1 లో ఉన్న ఫస్ట్ జాబ్ ఏంటి? J2. I have to take the J2 as first and foremost job. లేకపోతే ఈ ఫోర్మోస్ట్ జాబ్ తీసుకున్నాను. దీని డెడ్ లైన్ ఎంత ఉందండి? వాట్ ఈస్ ఇట్స్ డెడ్ లైన్? సో ద డెడ్ లైన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ జాబ్ ఈస్ 1. Whether 0 to 1 slot is available or not? Yes, it is available. No job is entered into 0 to 1 slot. So therefore, assign at this one as 0 to 1. Okay, sorry, not this one here. Assign 0 to 1 slot. And ఇప్పుడే అసైన్ చేసాం కాబట్టి మరి ప్రాఫిట్ ఏమైనా వస్తుందా? నో ప్రాఫిట్, ఇంకా ఫినిష్ చేయలేదు కదా, అందుకని ప్రాఫిట్ కాదు. సో ఇప్పుడు ఇది ఈ పర్టికులర్ జాబ్ టు అసైన్ చేశాం కాబట్టి మరి జే ఏమవ్వాలి? సో 5 కాస్త పోయి ఆల్రెడీ ఒక జాబ్ అసైన్ చేశాం కాబట్టి జే ఈక్వల్ టు సో జాబ్. మరి ఇప్పటి వరకు అసైన్ అయిన స్లాట్స్ ఏంటి? 0 to 1 అనే స్లాట్ అసైన్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ది నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ 2. ఈ ఇండెక్స్ లో ఉన్న నెక్స్ట్ జాబ్ ఏంటి? సో జాబ్ 1. లెట్ us take job 1 into consideration. And what is the deadline of this particular job 1? 2. But 2 ఖాళీగా ఉందా? Whether it is empty or not? Yes, it is empty. So therefore, try to assign that 1 to 2 slot for job 1. So sorry, this is job 2. This is job 2. Here it is job 1. Okay. So that is job 2. While you are going through this particular video, then you could have. This is job 2 and this is job 1. మరి ప్రీవియస్ గా ఒక జాబ్ ని కన్సిడర్ చేశారు కదా, ఆ జాబ్ ఎంత? J2 ప్రాఫిట్ ఎంత? ఎస్, ప్రాఫిట్ ఈస్ 100. ఇది ఇంకా స్టార్ట్ చేయాల. J1 అనేది ఇంకా స్టార్ట్ చేయాలి, అసైన్ చేసాం అంతే, స్టార్ట్ చేయాలి. కాబట్టి 100 రూపీస్ అలాగే 100 యూనిట్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది వస్తాయి. And ఇప్పుడు after enter this particular job 1 into the sequence, what is the sequence? What is J value? J2, J1. First J2 కన్సిడర్ చేస్తే తర్వాత J1 కన్సిడర్ చేయాలి. అసైన్ స్లాట్స్ ఏంటి? 0, 1 అసైన్ అయిపోయింది, 1, 2 కూడా అసైన్ అయిపోయింది. Now what is the next job? That is J4. So J4 prime slot ఎంత? I mean deadline ఎంత? 2. Whether J2 is filled or not? I mean 1 to 2 is filled or not? Yes, it is already filled by occupied by J1. కాబట్టి దీన్ని అసైన్ చేయడానికి కుదరదు. బట్ ఇప్పుడు ఉన్న మనకి ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? 100 ప్లస్ దిస్ పర్టికులర్ 60, 160 వచ్చింది. సో దీన్ని అసైన్ చేయడానికి కుదరదు కాబట్టి రిజెక్ట్ చేశాం. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి జేకి వచ్చేసి J2, J1 తప్పించి వేరేది ఏముండదు. అసైన్ స్లాట్స్ కూడాను 0, 1, 1, 2 అరౌండ్. Now what is the value in the list? That is at fourth index, that is J3. This is J3. So J3 has been taken. So J3's deadline is 3. Whether 2 to 3 is available? Yes, it is available. So assign 2 to 3. So you got J3 here. ఇప్పటి వరకు ఉన్న ప్రాఫిట్ ఎంత? ఇది ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు కానీ ప్రాఫిట్ అప్డే రాదు. So therefore, would like to in the next step would like to consider J2, J1 ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కొత్తగా యాడ్ అయిన జాబ్ వచ్చేసి J3. 0, 1 స్లాట్ అలాట్ అయిపోయింది, 1, 2 స్లాట్ అలాట్ అయిపోయింది, 2, 3 కూడా అలాట్ అయిపోయింది. ఓకే, అన్ని అలాట్ అయిపోయాయి. స్లాట్స్ మొత్తం అలాట్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు J5 నెక్స్ట్ వాల్యూ J5 తీసుకున్నాం అనుకోండి. J5 మరి ఇంకేమన్నా మనకి టైం మిగిలిందా చేయడానికి? నో టైమ్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఓవర్. యూ గాట్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ గెట్స్ ఓవర్. యూ గాట్ కంప్లీట్ profit, that is 100 plus 60 plus 20 will be equal to 180. So finally you got this particular answer. ఈ సీక్వెన్స్ లో చేయగలిగితే మీ ప్రాబ్లమ్ ని ఈ సీక్వెన్స్ లో J2 ఫాలోడ్ బై J1 ఫాలోడ్ బై J3 అనే సీక్వెన్స్ లో చేయగలిగితే మీకు వచ్చే ప్రాఫిట్ 100 plus 60 plus 20 will be equal to 180 is the final profit you get, and which is maximized profit. Okay, constraints follow to maximized profit ini ee vidhanga teeskuntaru. Okay, this is the problem.
ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లంలో ఒక చిన్న చిన్న పిట్ఫాల్ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు మనం చేసిన ప్రాబ్లంలో చిన్న పిట్ఫాల్ ఉంది. ఆ పిట్ఫాల్ దీంట్లో ఐడెంటిఫై చేయడానికి కుదరదు, ఐడెంటిఫై చేయలేకపోవడం దాన్ని. కాబట్టి దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఇంకొక ప్రాబ్లం తీసుకుంటాం, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ప్రాఫిట్ ను బేస్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒకసారి డెడ్ లైన్స్ గమనించండి. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫస్ట్ డెడ్ లైన్, సెకండ్ డెడ్ లైన్, థర్డ్ డెడ్ లైన్, ఫోర్త్ డెడ్ లైన్ ఇంతవరకు సార్టెడ్ ఆర్డర్ లోనే కనిపిస్తున్నాయి. మనకి ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు, సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో కనిపిస్తున్నాయి. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇన్ సార్టెడ్ ఆర్డర్. ఆఫ్ కోర్స్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ది ఫైనల్ వన్, బట్ ఫస్ట్ 4 ఆర్ ఇన్ సార్టెడ్ ఆర్డర్. కాబట్టి ఆ పిట్ఫాల్ మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయలేం, క్లియర్గా ఐడెంటిఫై చేయలేం. టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ పిట్ఫాల్, ఎందుకంటే ఒకవేళ ఒక స్లాట్ మనకి అవైలబుల్ లేకపోతే దాని వెనక్ వైపు స్లాట్ కూడా చూడాలి, కంపల్సరీ చెక్ చేయాలి. ఆ ప్రాబ్లం ఇక్కడ లేదు కాబట్టి సో దిస్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ సెకండ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉంది, దాన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Hope that you got the point. Next, second problem చూడండి. ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఇచ్చాను. ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇది, తర్వాత జాబ్ 1 జాబ్ 2 ఇవి, డెడ్ లైన్స్ ఇవి, ప్రాఫిట్స్ ఇవి. ఇలా ఉన్నాయి ప్రాఫిట్స్. ఇక్కడ గమనించిన ప్రాఫిట్స్ ఒకసారి సో ఆల్రెడీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ ఇన్ సార్టెడ్ ఆర్డర్. ఉన్నప్పటికీ కూడా డిసెండింగ్ ఆర్డర్లోనే సార్టింగ్ ఆర్డర్లో డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉన్నప్పటికీ మళ్ళీ సార్ట్ అప్లై చేయాల్సిందే కంపల్సరీ. ఉన్నా లేకపోయినా సార్ట్ మాత్రం కంపల్సరీ అప్లై చేయాల్సిందే. సో అప్లై చేసాం, ఆల్రెడీ వచ్చింది అని చెప్పేసి అనుకో. ఇప్పుడు దీన్ని పర్ఫామ్ చేయటం ఎలా? ఓకే, సో దీనికోసం అని చెప్పేసి నేను పెయింట్ బ్రష్ తీసుకున్నాను. సో దీంట్లో ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అయితే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం. మరి మీకు ఎంత ఫీజిబుల్గా ఉంటుందని తెలియదు. ఇండెక్స్ 1లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత అండి? ఫస్ట్ ఇండెక్స్ 1లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత? 1. సో వాట్ ఈస్ ది జాబ్? సో దట్ ఈస్ J1. సో ఇక్కడ స్లాట్స్ ఎన్ని, టైమ్ స్లాట్స్ ఎన్ని? let me copy these time slots from here to here. ఇక్కడ నుంచి టైం స్లాట్స్ మొత్తాన్ని ఇక్కడికి కాపీ చేస్తాను. అప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం మొత్తం ఒకే చోట. ఓకే, 0 to 1 మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత? డెడ్ లైన్ మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత? ఈ ప్రాబ్లంలో కూడా 3. దిస్ ఈస్ ది డెడ్ లైన్ మాక్సిమం విచ్ ఈస్ 3 కాబట్టి 0 to 1 ఒక స్లాట్, 0 to 1 to 2 సెకండ్ స్లాట్, 2 to 3 అనదర్ స్లాట్, 3 స్లాట్, థర్డ్ స్లాట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేమైనా జాబ్స్ వచ్చినా మీరు కన్సిడర్ చేయడానికి లేదు, కుదరదు. కాబట్టి నా ఇనిషియల్లీ J will be equal to 5 and then no job has been taken into consideration initially. అయితే ఇప్పుడు asking for a particular job, what is the index value of 1? So this one, what is the job name? J1. I'd like to consider so J1 here, J1 తీసుకుంటున్నాను. So what is the deadline of this one? 2. So at the particular area, yes, 2 will be available. So therefore assign SSIGL, assign. So ఏం అసైన్ చేయాలి ఇక్కడ? సో సెకండ్ స్లాట్ అసైన్ చేయాలి. సెకండ్ స్లాట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో 1, 2 దిస్ ఇస్ ది సెకండ్ స్లాట్, అసైన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. మరి ప్రాఫిట్ ఏమైనా వచ్చిందా ఇక్కడ? నో, ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయలేదు కాబట్టి 0 ప్రాఫిట్ ఈస్ 0. Now, so what is the job, number of jobs which are available here? So curly braces అయితే రాయలేను ఎందుకంటే మౌస్ తో రాయాలి కాబట్టి. సో J1 అనేది ఇక్కడ యాడ్ అయి ఉంటాయి. అసైన్ స్లాట్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ? సో ఆల్రెడీ సో దీస్ స్లాట్స్ ఆర్ అసైన్, 1, 2 అసైన్ అయిపోయి ఉంది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ది నెక్స్ట్ జాబ్ టు బి కన్సిడర్? ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇస్ 2. ఏ జాబ్ ఉంది? J2 ఉంది ఇక్కడ. yes, we have to take into consideration of J2. Now I'd like to take value as J2 here. What is the deadline of this one? 2. Whether ఇక్కడ అసైన్ చేయలేదు కదా, సారీ, let me assign here. J1 already assign అయిపోయింది ఇక్కడ. సో మరి డెడ్లైన్ ఆఫ్ 1, 2 అవైలబుల్ ఉందా ఇక్కడ? No, it is not available. Then what we have to do? You have to track towards backward side. J1 already slot 2 లో అసైన్ అయిపోయింది. J2 అసైన్ చేయడానికి ఇంకేదన్నా ఉందా అంటే అడిగంటే ముందు అసైన్ చేసి మనం చేయడానికి అవకాశం ఉందా? ఫస్ట్ స్లాట్ లో. So he may be wait for 2 hours or 2 units.
So is it possible to consider him as a first job and finish off? Yes, it could be. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ స్లాట్ ఎంటీగా ఉంది. ఆ స్లాట్ ఏంటి? సో 0 to 1. సో అసైన్ హిమ్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ ప్లేస్. అంటే బ్యాక్ సైడ్ ట్రాక్ చేయాలి. అది ఇక్కడ ఫిట్ ఫాల్ అంటే మీనింగ్ అది. సో కాబట్టి జేబుని ఇక్కడ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ లెట్ మీ రైట్ ఓన్లీ ఏ అసైన్ ఆఫ్ సో 0,1 ఈ స్లాట్ ని ఇక్కడ అసైన్ చేశాం. ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? ప్రీవియస్ జాబ్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 20. yes 20 is the profit. 20 is the profit. Now why not to ఇప్పుడు చేయాలి. నెక్స్ట్ ఉన్న సో జాబ్ ఏంటి? జాబ్ 3. సో నౌ జాబ్ 1 ఆల్రెడీ అసైన్ అయిపోయింది. అలాగనే జాబ్ 2 కూడా ఆల్రెడీ అసైన్ అయిపోయింది. సో 0,1 అనే స్లాట్ 0,1 అనే స్లాట్ సో అసైన్ అయిపోయింది. అలాగనే సో 1,2 అనే స్లాట్ కూడా అసైన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జాబ్ ఈస్ టు బి కన్సిడర్డ్ ఈస్ జాబ్ 3. నెక్స్ట్ జాబ్ ని జాబ్ 3 కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. ఈ జాబ్ 3 డెడ్ లైన్ ఎంత? జాబ్ 3 డెడ్ లైన్ ఎంత? 1. సో డస్ slot 1 is available? I mean 0 to 1 slot is available? No. మరి బ్యాక్ ట్రాక్ చేస్తుంటే వెనక్కి వెళ్తే ఇంకేమైనా స్లాట్స్ ఉన్నాయి మనకి? లేవు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అండర్ రిజెక్ట్. సో రిజెక్ట్ కాబట్టి ఇప్పటి వరకు మనకు వచ్చింది ఎంత? ప్రాఫిట్ 20 ప్లస్ రెండోది కూడా కన్సిడర్ చేసాం, దట్ ఈస్ 15. 20 plus 15 అనే ప్రాఫిట్ వచ్చింది. Now so this is rejected. This particular job is rejected. Then go for next job. Index 4 lo ఉన్న value enta? J4. J4 in deadline enta? What is the deadline of J4? 3. So now already ఉన్న values మన దగ్గర J1 ఉంది. So J2 కూడా ఉంది. అలాగనే 0,1 అనే స్లాట్ ఆల్రెడీ అసైన్ అయిపోయింది. అలాగనే 1,2 అనే స్లాట్ కూడా అసైన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు J4 ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. yes I would like to consider J4 not J1. J4 ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. Does slot 3 is available? Yes it is available. So you have to consider here J3. So not J3, J4, sorry, J4. So ఏం అసైన్ చేయాలి ఇక్కడ? సో అసైన్ సో 2,3 స్లాట్. ఈ స్లాట్ ని అసైన్ చేయాలి. ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంది ఇప్పటి వరకు? 20 plus 15. అంతకంటే ఎక్కువ ప్రాఫిట్ ఏం లేదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడే అసైన్ చేసాం కాబట్టి 20 plus 15 ప్రాఫిట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఉన్న జాబ్స్ ఏంటి ఇక్కడ? సో J1 ఉంది, అలాగనే J2 ఉంది, అలాగనే J4 ఉంది. జాబ్ 4 కూడా ఉంది. J1, J2, J4. J2. Otherwise, let me write by using this one. So J1 is already available. So J2 is already available. J4 కూడా already తీసేసుకున్నాం. J4 కూడాను so already తీసేసుకున్నాం. So here all these things are supposed to be available here in this slot. ఇక్కడ ఉన్నాయి already. Now ఏ స్లాట్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర? ఆల్రెడీ అసైన్ చేసిన స్లాట్స్ ఏంటి? సో 0,1 అసైన్ అయి ఉంది. అలాగనే సో 0,1 అసైన్ అయి ఉంది. అలాగనే 1,2 అసైన్ అయి ఉంది. అలాగనే సో 2,3 కూడా అసైన్ అయి ఉంది. సో నౌ let me take so this one also copy this one here to here. ఇక్కడ కాపీ చేస్తున్నారు అనుకోండి. ఓకే, అసైన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చే జాబ్ ఏంటండి? వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ జాబ్? J5. Any slot is available for you? No. So therefore it is reject. It is reject also. So final ga vache profit anta? So final profit anta? Let me write by using this one. So 20 plus what is next? 15. So plus what is next? 5. That equal to 1. Okay. So ఈ వాల్యూ మనకు ఫైనల్ వచ్చే ఆన్సర్. ఇక్కడ వేయాలి, ఇది దీన్ని ఈ ప్లేస్ లో వేయాలి, ఈ ప్లేస్ లో వేయాలి. ఓకే. సో జాబ్ సీక్వెన్సింగ్ ఏంటి? ఏ సీక్వెన్స్ లో మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? సో యూ మస్ట్ బి ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫ్యాషన్. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి J1.
followed by so J2 followed by J4. ఈ సీక్వెన్స్ లో మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే వచ్చే ప్రాఫిట్ ఎంత అండి 20, J1 ప్రాఫిట్ ఎంత 20, 20 J2 ప్రాఫిట్ 15 not comma plus so J2 is 15 plus J4 profit anta 5 totally, so it is cumulatively it is so cumulatively J1 followed by so J2 followed by so J4 ఈ ఆర్డర్ లో చేయాలి. ప్రాఫిట్స్ ఎంత అండి? సో ప్రాఫిట్స్ will be equal to so 20 plus 15 so plus 5 you may be get so 40 is the final profit you may be get if you run the problem using greedy method by this particular sequence. ఈ సీక్వెన్స్ లో రన్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఆన్సర్. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం నాప్సాక్ లాగా ఓ పెద్దదిగా పేజీలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ టేబుల్ ఒకటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ టేబుల్ రాయటం తెలిస్తే మీ ప్రాబ్లం అయిపోయింది. ఓకే, టేబుల్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Table is very very important, and I shall post the. I hope that you got the point. ఎందుకంటే మొత్తం తెలుగులోనే చెప్పాను, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దగ్గరగా తెలుగులో చెప్పాను కాబట్టి అర్థమైందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. So also post one more problem to you on job sequencing with deadlines. Job sequencing with deadlines తోటి సో ఇంకొక ప్రాబ్లం మీకు పోస్ట్ చేస్తాను as assignment 4. And I have to finish off this assignment 4 by tomorrow evening కల్లా ఫినిష్ చేయండి. ఇక్కడ గమనించండి, 22 మంది మిస్ అయ్యారు. వీళ్ళందరూ మిస్సింగే. మీ మార్కులు చూస్తే గమనించండి ఎంతమంది ఎన్ని మిస్ అయ్యారో తెలిసిపోతుంది మీకు. గమనించండి ఈ ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరో మరి. సో మహేష్ నాయక్ ఆల్ మిస్డ్. ఇక్కడ ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ మిస్ స్వాతి, అలాగనే బుజ్జీట ఆల్ మిస్, తర్వాత నక్షత్రాన ఆల్ మిస్, సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇలా ఉన్నారు. సో యు మే బి కన్సిడర్డ్ లైక్ దిస్. ఇవి ఎక్కడికి పోవు. అట్లానే నేను మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి మాడిఫై చేయడానికి కూడా లేదు. ఓకే, సమ్ ప్రాబ్లమ్. So just wait for a while. Let me take attendance of you. Yes, attendance has taken. So the people whomever have submitted the assignment, I appreciate them. మీకు ప్రాబ్లం ఉన్నా అంటే మీరు వేరే ఇంటర్నెట్ సోర్సెస్ వాడుకొని చేసినా లేదా ఎలా చేసినా సరే, సో ప్రాబ్లం చేయడం ఇంపార్టెంట్. వన్స్ యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ ది ప్రాబ్లం, యూ కుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్ వై అసైన్మెంట్స్ హావ్ బీన్ గివెన్ టు యూ పీపుల్. సో ఈ రోజు కూడా ఇంకొక అసైన్మెంట్ ఇస్తాను. దట్ అసైన్మెంట్ ఈస్ based on job sequencing with the deadlines. Go through this particular video for a while very clearly. Today in the evening, go through very clearly. And then you have write on the notebook and them whatever the